Good morning students, welcome to YouTube channel Vishwamanava Residential High School, Sivara, Guttinadu. In this video we are discussed about a revision of chapter 1, that is a number system. Therefore in this number system we already know that numbers, types of numbers and digits. Therefore we can recall types of numbers. Therefore previous knowledge about types of numbers. Therefore, in the types of numbers, the numbers can be classified into natural numbers, whole numbers, integers, prime numbers, and composite numbers, and so on. Therefore, natural numbers means what are natural numbers? Therefore, the natural numbers are the counting numbers are called natural numbers. And what is the meaning of natural numbers? The counting numbers are called natural numbers. The natural numbers can be represented by the letter capital N. Therefore, natural numbers are starting from 1. Therefore, natural numbers are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so and so on, uncountable. Starting from 1. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Therefore, always natural numbers start with 1. Therefore, natural numbers are called counting numbers. The counting numbers are called natural numbers. Therefore, n is equal to set of natural numbers can be written as n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 dash 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. And next one is whole numbers. What is the meaning of whole numbers? This can be represented by the capital letter W. Therefore, whole numbers means natural numbers with 0. The natural numbers with 0 are called whole numbers. Natural numbers ಜೊತೆಗೆ 0 ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 0 ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ that is called as whole number ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Therefore, set of whole numbers can be written in the W is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dash 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 etc. ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ ನಂಬರನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ 0 ಇಂದ. ಬಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರು 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸು 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್? ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿತ್ 0 ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಆರ್ set of numbers having both positive numbers and negative numbers with 0. ನೋಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. +1, +2, +3, +5, +6, +7, +7, +8 ಡ್ಯಾಶ್ 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 ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -100, -200, -500 these are all negative numbers. 0. The set of numbers having both positive and negative numbers with 0 are called integers ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 0 ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಂಟೀಜರ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿತ್ 0 ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Integers can be represented by the letter Z. Integers can be represented by the letter capital Z ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. And next one is prime numbers. The fourth one is prime numbers. What are prime numbers? Prime numbers ಅಂದರೆ the numbers can be divided by, the numbers can be divisible by only one and itself. Only one and itself ಅಂದರೆ the numbers can having only 2 factors. The numbers having only 2 factors, that is 1 and itself, are called prime numbers. For example, 5 ಅಂತ ಇದೆ. 5 it is divisible by only 5 and 1. 1 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 13 ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 1 and 13. 1 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 13s 13, 13 1s 13. ಈ ರೀತಿ 1 and 13 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ 13 ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ 9 ಇದೆ ನೋಡಿ, 9 ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 1, 3 ಆ್ಯಂಡ್ 9. ಅಲ್ಲಿ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂತು. 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ 9 ಅನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್
that are two factors have 1 and itself are called prime numbers. And next one, last one is composite numbers. The numbers can having more than two factors are called composite numbers. Excepting prime numbers ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾಂಪೋಸಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಟು ಅದು 4 6 8 9 10 12 14 16 17 ಬರಲ್ಲ 18 ಈ ಥರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಈವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 2. ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಓನ್ಲಿ 2 ಮಾತ್ರ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಉಳಿದಂಥಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವೆಂತ ಕಲ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವು ಬಿಟ್ಟು 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ 15 ಕೂಡ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರೇ. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕೋತೀವಿ. ಇವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅನದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ numbers. The numbers can be written in the form of fraction ಅಂದರೆ p/q form. The numbers can be written in the form of p/q form is called rational numbers. ನಾವು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು p/q ಫಾರಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೋ ಅಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ p/q is called rational numbers. Examples: 2/3 it is a rational number, 1/3 it is a rational number, 7/8 it is a rational number, and so on. Therefore ಈ ರೀತಿ ನಾವು p/q ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ p/q ಫಾರಮ್ p/q it is also a fraction. Therefore the numbers can be written in the form of p/q is called rational number ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಫೈಂಡ್ 5 ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 2 ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಫೈಂಡ್ 5 ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 2. 1 ಮತ್ತು 2ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ 5 ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೈ 6/6. ಅಂದರೆ 1 ಇದೆಯಾ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ನೇದು 1 ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ 2 ಇದೆ. 1ನ್ನು ನಾವು 6/6 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ 1 × 6/6 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 6/6 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? 1 × 6/6 ಅಂದರೆ 6/6 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 × 6/6, 2ಗೂ ಕೂಡ 6/6 ಇಂದನೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. 2ಗೂ ಕೂಡ 6/6 ಇಂದನೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ 6/6 ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನೇ ಕಾಮನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು 1ಅನ್ನು 6/6 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1. ಯಾಕಂದರೆ 6 1 × 6 6 1 × 6 1 ಬರುತ್ತಾ. ಹಾಗೆ 1ಅನ್ನು ನಾವೆಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು 6/6 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ 2 ಅಂದರೆ 2 × 6/6 ಅಂತಿದೆ. 2ಅನ್ನು ನೋಡಿ 2 6 12 /6 ಇರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ 12/6 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. 6 1 × 6 6 2 12 2ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ 2ಅನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು 12/6 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. 1ಅನ್ನು 6/6 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 2ಅನ್ನು 12/6 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಾಮನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ 6 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 6 ಇದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಾ. ಅಥವಾ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 5 ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ 5ಗೆ 1ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5 + 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟಾರ ಕೇಳಿರಲಿ, ಈಗ 4 ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ 4 + 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 6 ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ 6 + 1 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. 8 ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ 8 + 1, ಎಷ್ಟರ ಕೇಳಿರಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5+ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ, ಫೈಂಡ್ 5 ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ 5 + 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. = ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 6 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ನಾವು 6 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 6 ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ ಕೂಡ 6 ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ 1 ಇದೆ, 1 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ 6 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. 6 1 × 6 ಇವೆರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ವಿದ್ಯಾಗಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. 6 1 × 6 ಅದು ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ಗೆ 6 ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ 1ಅನ್ನು ನಾವೆಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು 6/6 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಇದೆಯಾ, 2 = ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6 2 6 ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ 2 ಮತ್ತು 6 ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
2 6 12 ಅವಾಗ 12 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 2 12/6 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು, 1 6/6 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾದರೆ 6/6 ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೀಬೇಕು 7/6 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8/6 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಲ್ಲ 6 6 ಬರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. 6 ಆದಮೇಲೆ 7/6, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8/6, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9/6, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10/6, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12/6. ದಸ್ 5 ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 2 ಆರ್ 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6. ಅಂದರೆ 6/6 ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, 7/6, ಅದಾದಮೇಲೆ 8/6, ಅದಾದಮೇಲೆ 9/6, ಅದಾದಮೇಲೆ 10/6, ಅದಾದಮೇಲೆ 11/6 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು 5 ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು? ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ಮೆಥಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 1 and 2 ಈ ಎರಡೂ ನಂಬರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, 5ಗೆ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಕೂಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 5 ಕೇಳಿದರೆ 5 + 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲ 6 ಕೇಳಿದರೆ 6 + 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಎಷ್ಟರ ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಕೂಡಬೇಕಷ್ಟೇ. 5 + 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ 6 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇರಬೇಕು. 6 × 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ 6. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದಿದೆ, 1 ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ 6 5 + 1 ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 6 ಬಂತು. ಅದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 6 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 6 × 1 ಏನು, 6 ಆಗುತ್ತೆ. 6/6 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ 2 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 6 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 2 ಮತ್ತು 6, 2 6 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 12/6 ಬಂತು. ಅಂದರೆ 2 12/6 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, 1 6/6 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಆಯಿತು. 6/6 ಆದಮೇಲೆ 7/6, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8/6, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9/6, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10/6, ನೆಕ್ಸ್ಟು 11/6 ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12/6. ಈ ರೀತಿ ನಾವು 5 ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 2 ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಇದು ಒಂದಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಫೈಂಡ್ 5 ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 3/5 and 4/5. 3/5 and 4/5 ಇವೆರಡೂ ನಂಬರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ 5 ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೈ 6/6. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 + 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 6 ಬರುತ್ತಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ 6/6 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3/5 × 6/6 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ನೋಡಿ 3 6 18, 5 6 30. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಿಗೆ 6/6 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 + 1 ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 6 ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ 6 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕೂಡ ಅದೇ ನಂಬರೇ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ 6/6 ಆಗುತ್ತೆ. 3 6 18, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎರಡು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 3 6 18, 5 6 30, 18/30 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದು, 4/5 ಇದೆ. 4/5 × 6/6. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ 6/6 ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೈ 6/6. ಏನು ಎರಡು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ಎರಡೂ ಕೂಡ 6/6 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇದು ಯಾಕೆ ಸರ್ 6/6 ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 5 ಕೇಳಿದಾರೆ, 5ಗೆ 1 ಕೂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ 6/6 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? 5 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 6 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 6/6 ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 18/30 ಬಂತು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರು 24/30 ಬಂತು. ನೋಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಾ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು? ಇಲ್ಲಿ 30 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 30 ಇದೆ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 18/30, ಇದು 24/30. ಇವೆರಡು ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. 18/30 ಅಂದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 19/30, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20/30, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 21/30, 22/30, 23/30, 24/30 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore, 5 rational numbers between 3/5 and 4/5 are 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು. 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, 2 ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು? ಇದಿಷ್ಟು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೋಗೋದಾದರೆ, ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ P/Q ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್. ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ P/Q ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ √2, √3, √5
These are all example for irrational numbers. And next, representation of irrational numbers on number line. ಈಗ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನಾವು ನಂಬರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಬಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು √2, √3 ಮತ್ತು √5. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಈಸಿ ಇದ್ದಾವೆ. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತೂ ಕೂಡ √2 ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ತೀರಾ, √3 ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ತೀರಾ, √5 ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ಸೆಂಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 0 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಎ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಲೇಬಲ್ಡ್ 0. 1 ಮಾರ್ಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ 0ನ 1 ಮಾರ್ಕನ್ನು 0 ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈಚ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟು ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ or to the right of the 0 represents a particular unit such as 1 or 0.5. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 0 ಇಂದ ನಾವು ರೈಟಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, 0 ಇಂದ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ -1, -2, -3, -4, -5 ದೀಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್. 1, 2, 3, 4, 5 ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್. 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ನಂಬರ್, ಬಟ್ ಇದು ಮಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದು. The number line having both positive number and negative number with the 0. This is ಏನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ √2 ಆನ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್. ನೋಡಿ, ಲೊಕೇಟ್ √2 ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ √2, √3, √5 ಮೂರೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 0 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ರೀತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಕೇಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈಕ್ವಲಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು 0, ಮಧ್ಯೆಯಿಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 0 ಇಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ 1, 2, 3, -1, -2, -3 ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ 1ನಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 1 ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 0 ಇಂದ 1ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ರೇಡಿಯಸ್, ಅಷ್ಟೇ ರೇಡಿಯಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಾಂಪಾಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಈಗ 0 ಇಂದ 1ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ತೊಗೊಂಡು 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಆರ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆರ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು B ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು. B-ಯನ್ನು Oಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. O ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ BO ರೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು 1ಅನ್ನು ನಾವು A ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇದು O ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ OAB ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, O ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾಂಪಾಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪಾಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು OB ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. O ಇಂದ Bಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ತೊಗೊಂಡು O ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು P ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು P ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಈ ಆರ್ಕ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಟಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ P ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು. P ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ √2ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. √2ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇರೋಂಗೆ ಈಕ್ವಲಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಮಧ್ಯೆ 0 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1, 2, 3 ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ -1, -2, -3 ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು O ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು, 1ಅನ್ನು A ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು. A ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇರಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಂಪಾಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. 0 ಇಂದ 1ಗೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. 0 ಇಂದ 1ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, 0 ಇಂದ Aಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ. O ಇಂದ Aಗೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ರೇಡಿಯಸ್ ತೊಗೊಂಡು A ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಆರ್ಕು ಮತ್ತು ಈ ಲೈನ್ ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, B ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು. B ಇಂದ Oಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ OB ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೊಂದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ O ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಾಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು OB ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. O ಇಂದ B ಒಂದು ಎಂಡು O ಮೇಲಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, B ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಪಾಸ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ಎಳಿಬೇಕು. ಆರ್ಕ್ ಎಳೆದಾಗ ಆ ಆರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು P ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ √2.
ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓ ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ನಾವು ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಹೈಪಾಟೆನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಹೈಪಾಟೆನಸ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓ ಎ ಅನ್ನೋದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಬಿ ಎ ಅನ್ನೋದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓ ಎ ಅನ್ನೋದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಇದು ಕೂಡ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೇ ರೇಡಿಯಸನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಓ ಇಂದ ಎಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೋ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಇದು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಇದು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರೇ ಇರಬೇಕು, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಂತ. ಇನ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಪಾಟೆನಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ 2 ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಹೈಪಾಟೆನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೈಪಾಟೆನಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೈಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹೈಪಾಟೆನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹೈಪಾಟೆನಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್, ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದೆನ್ ಹೈಪಾಟೆನಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದೆನ್ ಹೈಪಾಟೆನಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 1 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, √2 ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅವಾಗ √2 ಲೈನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಓ ಬಿ ಈಸ್ ದ √2 ಲೈನ್. ದೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ √2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, 1.4 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ √2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನಂಬರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ √3 ಮತ್ತು √5 ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು 0.25, 5.3, 10.33, 6.04, 0.6. These are all decimal expansions. Therefore, decimal expansions of numbers can be classified into terminating decimal expansion, non-terminating, non-recurring decimal expansion, and non-terminating recurring decimal expansion ಅಂತಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಎ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. The decimal expansions in which the remainder becomes 0, then that type of decimal expansions we called as terminating decimal expansion. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬಂದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 54/9 ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದರೆ 9ಇಂದ 54ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 9 1 9 6 54 ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. 54 ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬಂತು. therefore as the remainder is 0, it is a terminating decimal expansion. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಈಗ 1/2 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. 1/2 1ಅನ್ನು 2ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ 1ಅನ್ನು 2ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2 0s 0 ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ 1 ಉಳಿತು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು. 5 ಅವಾಗ 0 ಬರುತ್ತೆ. 1 ಮತ್ತು 0 ಸೇರಿ 10 ಆಯಿತು. 2 5s 10, 0.5 ಬಂತು. ರಿಮೈಂಡರು ಕೂಡ 0 ಬಂತು, 0.5 ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ 1/2 ನಾವೆಂತ ಕರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ 0.5 ಏನಂದರೆ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನಾಯಿತು, 0 ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಾವು 0.5 ಬಂತಲ್ಲ ಆನ್ಸರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 54 ಇದು 6.0 ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ತಿಳಿದು ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ 1/2 ಅದು ನೋಡಿ 0. ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 5 ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರಬರುತ್ತೆ. ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ನೆವರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ನೆವರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 ಅಂದರೆ 0 ಆಗಲ್ಲ, 0 ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ರಿಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ನಾನ್ ರಿಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ರಿಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ರಿಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು,
ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ವೆನ್ ಎ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಅದರ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ನೆವರ್ ಬಿಕಮ್ ಝೀರೋ. Remainder never becomes 0. It means a non-terminating decimal expansion. Instead, the numbers of the quotient start repeating themselves. Quotient ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ such numbers are classified as rational numbers. For example, 3.7250 7250 7250 7250. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಅದು ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ಬಟ್ ರಿಕ್ಯೂರಿಂಗ ನಾನ್ ರಿಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ. ರಿಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನು ಅದೇ ಥರ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ 7250 7250 7250 7250 ಅಂತಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 7250 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ರಿಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ರಿಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ನೆವರ್ ಬಿಕಮ್ 0 ಅಂಡ್ certain number in the quotient starts repeating itself. That is called as non-terminating recurring decimal expansion. And next, non-terminating non-recurring decimal expansion ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ non-terminating non-recurring decimal expansion ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ non-terminating ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ recurring means repeating, non-recurring means non-repeating, ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ? ನೋಡಿ, in the form when we divide a number by another, remainder never becomes 0 and also the number does not repeat themselves. ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವೆ ನೋಡಿ, ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬಂದರೆ ಇನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಂತ ಕರ್ತೀವಿ, ಅದು ಇನ್ನೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಾವು ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ನಾನ್ ರಿಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 0.10 100 100 10000 10000 1000000 1 ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಥರ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ 10 10 ಹಿಂಗೆ ರಿಪೀಟ್, ಎರಡೇ ನಂಬರ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ ಸರ್, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರಬೇಕು. 10 10 10 10 10 ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಥವಾ 100 100 100 100 ಈ ಥರ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 10 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 100 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1000 ಈ ಥರ 00 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 4 ಡಿಜಿಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 5 ಡಿಜಿಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 2 ಡಿಜಿಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 1 ಡಿಜಿಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಾವು ಎಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನಾಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಾವು ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ನಾನ್ ರಿಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಾಟ್ ಬರಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ನೆವರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, 3.1459265 ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಎಂಡೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ನಾನ್ ರಿಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ 10/3 7/8 ಆ್ಯಂಡ್ 1/7. ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 3 ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ 3ಕ್ಕೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟು 10/3 ಅಂದರೆ 10ಅನ್ನು 3ಯಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. 3 3 is 9, 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 3 is 9, ಅಗೇನ್ 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ, 0 ಬರ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ 3 3 is 9, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಈ ಥರ 3.333 ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಯಾವುದು 3 ಏನೋ ಡಿಜಿಟು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. 3.33333ನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ನರ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ 10/3ನ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 3.33333 ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಇದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. 10/3 ಅನ್ನೋದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರು,
ಅದರ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಏನು 3.3333 ಅಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಂಬರನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಂಬರಿಂದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಂಬರನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಥ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಹೇಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ರಿಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನು ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡಿಜಿಟು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಡಿಜಿಟ್ ಯಾವುದು 3 ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ 3.3333 ಅಂದರೆ ಇದು ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ರಿಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ 7/8 ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು 7/8 ಅಂದರೆ 8ಇಂದ ನಾವು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು 8ಇಂದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಂಬರ್ 7ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 7 ಇದೆ ನೋಡಿ, 8 0 0 ಬಿಕಾಸ್ 8 1 8 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, 8 0 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ 7 ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 70 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ 8 8 64, 70ಯಲ್ಲಿ 64 ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ 6 ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ 0 ಬರ್ಕೋಬೋದು, 60 ಆಯಿತು. 8 8 64 ರೈಟ್, ಅಲ್ಲ 8 7 56, 8 8 64 ಬರೋಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ 60 ಇರೋದ್ರಿಂದ 8 7 56 ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಗೇನ್ 4 ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ 40 ಬರ್ಕೋಬೋದು, 8 5 40, 0 ಬಂತು ನೋಡಿ, 40 - 40 ಅಂದರೆ 0 ಆಯಿತು, ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಕೋಶಂಟ್ ಏನು ಬಂತು 0.875 ಬಂತು. ಯಾವಾಗ 7ಅನ್ನು 8ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹಾಗಾದರೆ 7/8ನ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಏನಾಯಿತು 0.875 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬಂತಂದಮೇಲೆ ಇದು ಎಂಥ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್, ಇದು ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಇದು ರಿಮೈಂಡರ್ ನೋಡಿ 0 ಬಂತು, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ 1/7 ಅಂದರೆ 7ಅನ್ನು 7ಇಂದ 1ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1ಅನ್ನು 7ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. 1 0 0 10 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡಿ, 10 ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, 10 ಬರುತ್ತೆ. 7 1 7, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಉಳಿತು, 0 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, 30 ಆಗುತ್ತೆ. 7 4 28, ಅಗೇನ್ 2 ಉಳಿತೆ, 20 ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 0 0 ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು, 20 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 2 14, ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ 6 ಉಳಿತು, 6 ಮತ್ತು 0 60 ಆಗುತ್ತೆ. 7 8 56, ಅಗೇನ್ 4 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, 40 ಆಗುತ್ತೆ. 7 5 35, ಅಗೇನ್ 5 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು, 50 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ 7 7 49, 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, 1 0 ಮತ್ತು 1 ಉಳಿತಾ, ಮತ್ತು 1ಇಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 1 7 7 1 7 ಮತ್ತು 3 ಉಳಿತು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ 30 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 2 14, ಅಥವಾ 30 ಆದಮೇಲೆ 7 4 28, ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ 2 ಉಳಿದತ್ತೆ, 20 ಆಗುತ್ತೆ. 7 2 14, ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 0.14285 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ 1/7 ಅಂದರೆ 0.1428571 ಡೆಸ್ಟ್, ಮತ್ತು 1 ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 42857 1 2 1428557 ಇದೇ ಥರ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 14285 ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬಂದಿದೆಯಾ, ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದು ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್, ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್, ಅದೇ ಥರ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಂಬರಿಂದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಂಬರನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗು ಮತ್ತು ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗು, ಜೊತೆಗೆ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಯೂರಿಂಗು ಮತ್ತು ನಾನ್ ರಿಕ್ಯೂರಿಂಗು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಏನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. FA1ಗೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.